Hi students, welcome to Diksha online classes. Today I would like to discuss about angle, positive angle, negative angle, straight angle, right angle, okay. We discuss one by one. యాంగిల్ అంటే ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, అందులో పాజిటివ్ యాంగిల్ ఏంటి, నెగిటివ్ యాంగిల్ ఏంటి, స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఏంటి, రైట్ యాంగిల్ ఏంటి. సో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ యాంగిల్. సో ఇట్ ఈస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ two rays. It is the union of two rays having common end point. So angle is the union of two rays having common end point. Students, so angle is the union of two rays having common end point. That end point is called vertex. The end point is called vertex. Okay, right. So generally angle is denoted by theta, alpha, like that. Generally angles are denoted by theta, comma, alpha, like that. And it is denoted by, angle is denoted by like this, angle XOP, XOP equal to theta. XOP is equal to theta. Students, this ray is called initial ray. This ray is called terminal ray. So this is initial, this is terminal. Initial fixed, terminal is moving towards back side or front side. ఇది ఫిక్స్డ్ అండి, ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ అయినా మూవ్ అవచ్చు, ఈ డైరెక్షన్ అయినా మూవ్ అవచ్చు. ఓకే, ఎనీహౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్ ఈజ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ టూ రేస్ హ్యావింగ్ కామన్ ఎండ్ పాయింట్. ద ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్టెక్స్. యాంగిల్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై యాంగిల్ XOP ఈజ్ ఈక్వల్ టు theta. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. Next, I am discussing positive angle. Positive angle. Diagram is like this. So this is initial ray. This is terminal ray. The terminal ray direction is in the anti-clockwise, then the angle is called positive angle. Simple definition: the rotation or the direction of terminal ray, the direction of terminal ray, the direction of terminal ray is in the anti-clockwise. The direction of terminal ray is in anti-clockwise. Then the angle is called positive angle.
then angle is positive. Reverse is negative. Reverse means the direction of terminal ray is in clockwise direction. Then angle is negative. Okay. First of all, మీరు ఇక్కడ వరకు ఒకసారి నోట్ చేసుకున్నామా? యాంగిల్ డెఫినేషన్, పాజిటివ్ యాంగిల్ డయాగ్రామ్ అండ్ డెఫినేషన్. Okay students, next negative angle definition. The direction of terminal ray is in clockwise direction. Clockwise direction. Then the angle is negative. Diagram is like this. So this is initial. This is a terminal. The rotation of terminal is in clockwise. Then the angle is negative. Okay. Next, straight angle. Simple. This is initial ray. OX. This is terminal ray OB. Both are having opposite direction. Then that angle is called straight angle. What is the definition of straight angle? Initial ray and terminal ray are collinear. Nothing but coincide in the opposite direction. Initial ray, terminal ray, both are coincide, but in opposite direction. Then that angle is called straight angle. Half of the straight angle is called right angle. Half of the straight angle is called right angle. Diagram is like this. Initial, terminal. Okay. So మనం ఈ సెషన్ లో యాంగిల్ గురించి, పాజిటివ్ యాంగిల్ గురించి, నెగిటివ్ యాంగిల్ గురించి, స్ట్రైట్ యాంగిల్ గురించి, రైట్ యాంగిల్ గురించి మొత్తం 5 కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో పాజిటివ్ యాంగిల్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో టెర్మినల్ రే అనేది రొటేట్ అవ్వాలి. నెగిటివ్ యాంగిల్ అంటే టెర్మినల్ రే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవ్వాలి. స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే terminal ray and initial ray are coincide within opposite direction. Within same direction, angle 0 with the same direction. So this is initial and this is also terminal. Same direction, angle 0. Angle XOP equal to 0. Right. Opposite direction, then the angle is called straight angle. Half of the straight angle is called right angle. Right. So this is regarding angle. Next we discuss measure of angles.
Okay, students. So next concept, measures of angles. Measures of angles. Actually, there are three methods or three measurements for measure of angles. First system, sexagesimal system. అంటే జనరల్గా మనం లెంత్ ఉంది, లెంత్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం? కిలోమీటర్స్ ఆర్ మీటర్స్. వెయిట్ ఉంది, వెయిట్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం? గ్రామ్స్ ఆర్ కిలోగ్రామ్స్. లైక్ అట్లాగే యాంగిల్స్, మెజర్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ని మనం 3 టైప్స్లో మెజర్ చేయొచ్చు. We have 3 types of systems for measures of an angle. First system named is sexagesimal system. Second measurement is centesimal system. Third one is circular system. Okay, we discuss one by one. First one, sexagesimal system. In this system, angles measured in degrees. So in this system, angles measured in degrees. Right. Diagram. See the diagram. Students, this is initial ray. So this is a terminal ray. The terminal ray is moving from this place and complete one rotation. See, ఈ P అనేటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇలా కంప్లీట్ గా మళ్ళీ ఈ పాయింట్ వద్దకు రీచ్ అయితే ద పాయింట్ P మూవ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ place and moves along the curve and again reach to that same place, then we say that one full rotation. Yes, ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ 360 పార్ట్స్ గా గనక డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ. సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం మనల్ని 360 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. సో 360 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి? 360 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి. ఈచ్ పార్ట్ ఏమంటారు? డిగ్రీ అంటారు. రైట్. సో ఏ కంప్లీట్ రొటేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 360 equal parts. Then each part is called degree. Okay, so a complete rotation is divided into 360 equal parts. Each part is called degree. Right. Next, see students, for example, from here to here 1 degree. Degree also divided into 60 equal parts. Each part is called minute. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి గ్యాప్ మళ్ళా 60 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుందండి. 60 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఈచ్ డిగ్రీ can be divided into 60 equal parts. Each part is called minute.
మినిట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అనేది ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ అనేది 360 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి. ఒక్కొక్క పార్ట్ని డిగ్రీ అంటాం. మళ్ళా ప్రతి డిగ్రీ కూడా 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ప్రతి పార్ట్ని మినిట్ అంటాం. ఈ మినిట్ మళ్ళా డివైడ్ అవుతుంది. ఈచ్ మినిట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ each minute can be divided into 60 equal parts. 60 equal parts. Then each part is called second. Each part is called second. Okay, finally students, once again, ఈ ఫస్ట్ సిస్టమ్ సెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మేజర్గా we observe 3 పాయింట్స్. కంప్లీట్ రొటేషన్ ఎన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయబడతాయి? 360 పార్ట్స్. సెకండ్ పాయింట్, ఈ 360 పార్ట్స్ ఈచ్ పార్ట్ ఏమంటారండి? డిగ్రీ అంటారు. సెకండ్ పాయింట్, ప్రతి డిగ్రీ కూడా మళ్ళీ 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ప్రతి పార్ట్ని ఏమంటారు? మినిట్. ఈ ఎవ్రీ మినిట్ కూడా మళ్ళీ 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి. చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిగ్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ మినిట్స్, 60 మినిట్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ప్రతి మినిట్ మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది. ప్రతి మినిట్ కూడా డివైడ్ అవుతుంది. అవి కూడా 60 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి. ప్రతి పార్ట్ని కూడా ఏమంటారు? సెకండ్స్. సో ఈచ్ డిగ్రీ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మినిట్. ఈచ్ మినిట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్. దెన్ ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్. రైట్. ఫైనల్లీ ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇంతవరకు నోట్ చేసుకోండి. సో ఫైనల్లీ one complete rotation, how many degrees? 360 degrees. One complete rotation 360 degrees. Next, straight angle 180 degrees. So straight angle నేను చెప్పాను, initial ray, terminal ray coincide but in opposite direction. Diagram is like this. So this is initial, this is terminal. Initial, terminal, straight angle. Total one rotation 360. The half rotation. Half rotation means 180. Next, right angle. What is the definition of right angle? Half of the straight angle. Half of the straight angle. That equal to 90 degrees. That equal to 90. Okay. Once again, ఈ సెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ యాంగిల్స్ మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. ఏ కంప్లీట్ రొటేషన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 360 ఈక్వల్ పార్ట్స్. దెన్ ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ. ఈచ్ డిగ్రీ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 60 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మినిట్. ఈచ్ మినిట్ కెన్ ఆల్సో బి డివైడెడ్ ఇంటూ 60 equal parts. Then each part is called second. Okay. ఈ సెక్సాడెసిమల్ సిస్టంలో కంప్లీట్ రొటేషన్ తీసుకుంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ అయినట్టు? నాకు డయాగ్రామ్ చూపించా కదా, ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ అయినట్టండి? 360 డిగ్రీస్ కవర్ అయినట్టు.
360 degrees కవర్ అయ్యాడు. ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ కనుక కవర్ చేస్తే టెర్మినల్ రే అనేది 360 degrees కవర్ అయ్యాడు. స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే 180 degrees కవర్ అయ్యాడు. రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees కవర్ అయ్యాడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, 1 degree అంటే పవర్లో 0 తీసుకోవాలి. ఇది డిగ్రీ సింబల్. డిగ్రీని ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం? 60. ప్రతి పార్ట్ ఏమన్నాం? మినిట్. సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 1 degree is equal to 60 minutes. Again 1 minute అంటే మినిట్ అంటే సింబల్, ఇది సింగిల్ లైన్. మళ్ళీ 1 minute ని మళ్ళీ మనం 60 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం 1 minute ని. కాబట్టి 60 seconds. సో దీన్ని ఏమో చదవాలి? 1 degree 60 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది. ప్రతి పార్ట్ ని మినిట్ అంటాం. మినిట్ సింబల్ ఇది, సింగిల్ లైన్, పవర్ లో సింగిల్ లైన్. 1 degree ఈక్వల్ టు 60 minutes. నెక్స్ట్ అండి 1 minute. మినిట్ ని కూడా మనం డివైడ్ చేసాం 60 పార్ట్స్. ప్రతి పార్ట్ ని కూడా సెకండ్ అంటాం. సో 60 seconds. సో 1 degree ఈక్వల్ టు 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. So this is the data regarding sexagesimal system. So in this system mainly angle measured by degrees. Angle is measured in degrees. There are important points in this box. Complete rotation అయితే ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ అయినట్టు? 360 degrees కవర్ అయినట్టు. హాఫ్ రొటేషన్ అయితే 180 degrees కవర్ అయినట్టు. దాన్నే స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాం. 1/4 రొటేషన్ కవర్ అయితే 1/4 రైట్ యాంగిల్ అంటాం. 90 degrees దాని వాల్యూ. తర్వాత డిగ్రీని మళ్ళీ మనం 60 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం. ఈచ్ పార్ట్ ని మినిట్ అంటాం. మినిట్ ని మళ్ళీ అగైన్ డివైడ్ చేసాం 60 పార్ట్స్ గా. ప్రతి పార్ట్ ని సెకండ్స్ అంటాం. సో 1 degree ఈక్వల్ టు 60 minutes, 1 minute ఈక్వల్ టు 60 seconds. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇదే డేటాని అలాగే ఉంచేసి సెంటిసిమల్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సెంటిసిమల్ చూడండి, ఇవే స్టెప్స్ అండి. ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ యాంగిల్స్ మెజర్డ్ ఇన్ గ్రేడ్స్. A complete rotation is divided into 400 equal parts. First system లో ఏంటండి 360, కానీ సెంటిసిమల్ లో 400 equal parts. Then each part is called grade. And each grade can be divided into 60 equal parts. 60 na? No. 100 equal parts. Each part is called minute. And each minute can be divided into 100 equal parts. Then each part is called second. Automatically ఇది కూడా చేంజ్ అవుతాయి. Okay students, one complete rotation అయితే ఎన్ని గ్రేడ్స్ కవర్ అయ్యాయి? 400 గ్రేడ్స్ కవర్ అయ్యాయి. పవర్ లో G పెట్టండి. ఇందాక డిగ్రీస్ కాబట్టి 0, గ్రేడ్స్ కాబట్టి G. స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే హాఫ్ రొటేషన్ అంటే 200 గ్రేడ్స్. రైట్ యాంగిల్ అంటే 1/4 రొటేషన్ అంటే by 4 వేస్తే
100 grades. 100 grades. నెక్స్ట్ ఒక గ్రేడు ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది? 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది. సో ఒక గ్రేడ్ వచ్చేసి 100 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది. ప్రతి పార్ట్ ని మినిట్ అంటాం. సో సింపుల్ స్టాండింగ్ లైన్. అలా ఎవ్రీ మినిట్ can be divided into 100 equal parts, then each part is called second. So minute కూడా ఎన్ని parts గా డివైడ్ అవుతుందండి? 100 equal parts గా డివైడ్ అవుతుంది. సో సెకండ్స్ కాబట్టి డబుల్ లైన్. సెకండ్స్ కాబట్టి డబుల్ లైన్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది centesimal system అండి. Centesimal system. So in this system, angles measured in grades. A complete rotation is divided into 400 equal parts. ఇందాక ఫస్ట్ దానిలో సెక్సాగెసిమల్ 360, దీనిలో 400, 360 ఇక్కడ 400 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాం. ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్. ప్రతి ఈక్వల్ పార్ట్ ఏమంటారు? గ్రేడ్. అప్పుడు ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ తీసుకుంటే ఎన్ని గ్రేడ్స్ కవర్ అయినట్టు? 400 గ్రేడ్స్ కవర్ అయినట్టు. అదిగో 400 గ్రేడ్స్ కవర్ అయినట్టు. హాఫ్ రొటేషన్ తీసుకుంటే 200 గ్రేడ్స్ కవర్ అయినట్టు. 1/4 రొటేషన్ తీసుకుంటే 100 గ్రేడ్స్ కవర్ అయినట్టు. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ప్రతి గ్రేడ్ కూడా మళ్ళా చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక గ్రేడ్. ఈ గ్రేడ్ మళ్ళా 100 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది. సో ఈ గ్రేడ్ 100 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడింది. ప్రతి పార్ట్ ని ఏమంటారంటే మినిట్ అంటాం. ప్రతి పార్ట్ ని మినిట్ అంటాం. మళ్ళీ మినిట్ కూడా అగైన్ 100 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయబడ్డాయి. దాన్ని సెకండ్స్ అంటాం. సో ఇది వాల్యూస్. మనం ఇప్పటి వరకు 2 కేసెస్ కంప్లీట్ చేసాం. ఫస్ట్ దానిలో సెక్సాగెసిమల్ సిస్టమ్, మేజర్గా యాంగిల్ని డిగ్రీస్లో మెజర్ చేస్తాం. రెండోది సెంటిసిమల్ సిస్టమ్, దీనిలో యాంగిల్ని గ్రేడ్స్లో మెజర్ చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, రైట్ డౌన్.